ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तत्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वणिमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाख्यं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधारं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. रविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य अजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां वसिस्थानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः. सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला श्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पराशर्यवचः सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानगकेसरं हरिकदा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्याहन्तं न विदुःसरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याये अन्तिमश्लोकः त्वाचत्वारिंशत् श्लोकः 42ನೇ श्लोक अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರದು. ಬಹುನೈತೇನ ಉಚ್ಯಮಾನೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇದಂ ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಂ ಕಾರಣಾವಸ್ಥಂ ಸ್ಥೂಲಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಚ ಸ್ವರೂಪಸದ್ಭಾವೇ ಸ್ಥಿತೌ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದೇ ಚ ಯಥಾ ಮತ್ಸಂಕಲ್ಪ ನಾತಿವರ್ತೇತ ತಥಾ ಮಮ ಮಹಿಮ್ನೋಯುತಾಯುತಾಂಶೇನ ಅಯುತಾಯುತಾಂಶೇನ. ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಅಯುತ ಅದರ ವಂಶ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತಧಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ, ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 100 ಭಾಗ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಮ್ನಃ ಅಯುತಾಯುತಾಂಶೇನ ವಿಷ್ಠಭ್ಯಾಹಂ ಅವಸ್ಥಿತಃ. ಯಥೋಕ್ತಂ ಭಗವತಾ ಪರಾಶರೇಣ ಆಯುಜಾಂಶಾಂ ಅಂಶಾಂಶೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರಿಯಂ ಸ್ಥಿತ इति श्रीमद्भगवद् रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये 10मोऽध्यायः. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಾಮಂಜಸ್ಯಾಪಾದನಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲದರ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು, ಅವುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ 1000 ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ಈ ವಿಭೂತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೇನೇ ಇರುವಂತಹ ಅವಿನಾಭೂತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಚೇತನವು ಅಚೇತನವು ಎಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಈ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದು. ಬೇರೆಯಾಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೊಳ್ತೋಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಗಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದೋ ಸ್ವೀಟು, ಅದು ತಿನ್ನಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಆಡ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಇಲ್ಲ ಕುಣಿ ಓಡಾಡು, ನಿನ್ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶರೀರ ಇದೆ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತಿಳಿದಂತೆ. ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇತನವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಚೇತನವೋ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇರುವಿಕೆ, ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನೇ ಅದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ವಪುಹು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಮಾನವ ಸೇವಾ, ಮಾಧವ ಸೇವಾ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಈ ವಿಭೂತಿಯಾದ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೇನೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ, ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರುವಿಕೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಗಳ ಉಕ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆಧೇಯತ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಯಮೈಹಿ ಆದಿಕರ್ತು ಶರೀರಂ ಸತ್ತಾಸ್ತೇಮ ಪ್ರಲಯತನ ಫಲೇಶು ತತ್ತದಾಯತ್ತಮೇತತಿ ಎಂದು ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಏತತಿ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಆಧೇಯತ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಯಮೈಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಸತ್ಯಗಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿ, ವಿಶ್ವ ನಿಯಾಮ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವನವನು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆಧಾರ, ವಿಶ್ವವು ಆಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಧಾರ, ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಂಥವರು. ಆಧೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕ, ವಿಶ್ವವು ನಿಯಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ, ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿ, ವಿಶ್ವವು ಆತನಿಗೆ ಶೇಷವು. ಹೀಗಿರುವ ನಿಯತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಆದಿಕರ್ತು ಶರೀರಂ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವು. ಆತನು ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಣ ಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ತಾಸ್ತೇಮ ಪ್ರಯತನ ಫಲೇಶು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಭೂತಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಎಂದು ಬಹಳ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಏತೇನ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಮಾನೇನ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಜ್ಞಾನೇನ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಹೊಂದುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೇನು? ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹಿಂದಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅದರಿಂದಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಂತಹ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು
ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಂ ಅಂದರೆ ಚಿದಾತ್ಮಕಂ, ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತು ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಂ, ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಮತ್ತು ಕಾರಣಾವಸ್ಥಂ, ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಗತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನೊಬ್ಬ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾರಣ, ಇದು ಅವನ ಕಾರ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ. ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಟ್ರ? ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲಮಾಮರತಿ ನಿಲಮೇಲ್ವರು ಬಾಲಕನಾಯ್ ಜ್ಞಾಲಂ ಏಳು ಮುಂಡಾನ್, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಾವರ ಅಂತ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ಥೂಲಾವಸ್ಥೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಸ್ಥೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ. ಕಾರಣಾವಸ್ಥಂ, ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಮತ್ತು ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸ್ಥೂಲಂ, ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವಾಗಿ. ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಸ್ವರೂಪ ಸದ್ಭಾವೆ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲೂ. ಸ್ಥಿತವು, ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದೇ ಚ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ. ಯಥಾಮತ್ ಸಂಕಲ್ಪಂ ನಾತಿವರ್ತೇತ, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ ಇದು ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಥಾ, ಹಾಗೆ ಮಾಮ ಮಹಿಮ್ನಃ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಹಿಮೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ನಿಯಮನ ಶಕ್ತಿ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ ಅವನು. ಅದರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗೂ ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಅಯುತಾಂಶೇನ, ಅಯುತಾಂಶದ ಅಯುತಾಂಶ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಂಶದಿಂದ ವಿಷ್ಟಭ್ಯ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಹಂ ಅವಸ್ಥಿತ, ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತಃ ಸ್ತಂಭನಂಕೃತ್ವ ಎಂದು ಭಾಷಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದೇಶಿಕರು ಸ್ತಂಭನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪ ದಶೆಯಿಂದ ನಿವಾರಣ ಎಂದು, ಅಥವಾ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸೋಣ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರವಾದ ವಿಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಅವಿನಾಭೂತತ್ವವನ್ನೇ ಈ ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವೇ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಆತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿರ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳು ನಾಮರೂಪಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನ ಮೃತ್ಯುರಮೃತಂ ತರ್ಹಿ ನ ಸದಾಸೀತ್, ನ ಸತ್ ಆಸೀತ್, ನೋ ಸದಾಸೀತ್. ಸತ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಸತ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥೂಲ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇಂತಹ ಏಕತ್ವವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಆನೀತವಾದಗ್ಗ ಸ್ವದಯಾ ತದೇಕಂ ತಮಸಾ ಗೂಢಮಗ್ರೇ ಪ್ರಕೇತಂ. ಅಗ್ರೇ ಸೃಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ತಮಸ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿ
ತಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾಮರೂಪ ಅನರ್ಹವಾದಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥವೇ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಚಿತ್ತುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಐಕ್ಯ ಶ್ರುತಿಯ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜಾ ಸಕಾಯ ದ್ವಾವಜ ಈಶನೀಶೌ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಿತ್ವ ಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಭೇದದಿಂದ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ವೈತ. ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈತ. ದ್ವಿತ್ವ ಬೋಧಕ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಐಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾದವನ್ನು ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾವಾದವನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಆಧಾರನು, ಜಗತ್ತು ಆಧೇಯ ಎಂಬುದು, ತಾನು ನಿಯಾಮಕನು, ಜಗತ್ತು ನಿಯಾಮ್ಯ ಎಂದು, ತಾನು ಶೇಷಿಯು, ಜಗತ್ತು ಶೇಷಭೂತವಾದದ್ದು, ತಾನು ರಕ್ಷಕನು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವು ಚೇತನ ಅಚೇತನವು ರಕ್ಷವು, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಈ ಸಕಲ ಭಾವಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾವವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ದೂರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಅವಗಾನಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತ ಎಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಯಾಯುತ ಅಯುತಕಲ ಅಂಶಕಾಂಶೇ ವಿಶ್ವಂ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿದಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ ವೃತ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲೂ ಅಯುತಾಯುತಾಂಶೇನ ಅವಸ್ಥಿತ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಹಿಂದೆ ಮಮ ತೇಜೋಂಸ ಸಂಭವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತೇಜಸ್ಸೇ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳೋದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಂಶ ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಅಲ್ಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದರಿಂದ ಮಮ ಮಹಿಮ್ನಃ ಅಯುತಾಯುತಾಂಶೇನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯ. ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲು ತಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲ ಉಂಟೋ ಅಂದರೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಥೋಕ್ತಂ ಭಗವತ ಪರಾಶರೇಣ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಮಹಾಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಸ್ಯ ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಯುತಾಯುತಾಂಶಾಂಶೇ, ಅಯುತಾಂಶವು ಯಾವುದೋ ಅಂತಹ ಒಂದಾದ ಅಂಶದ ಪುನಃ ಅಯುತಾಂಶವು ಯಾವುದೋ ಅಂತಹ ಅಲ್ಪಪಾಗದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಗೋಚರವಾದ ಈ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವರೂಪವಾದ ಶಕ್ತಿಯೋ ಸ್ಥಿತ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಪ್ರಣಮಾಮಸ್ತಮವ್ಯಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಯಸ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ. ಅಂತಹ ತಂ ಅವ್ಯಯಂ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಣಮಾಮಹ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವತ ಎಂಬ ಪದ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೋ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದಲೋ ಮಹಾಪೂಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪುರಾಣ ರತ್ನ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪುರಾಣೇಶು ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅಂತ. ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಾಶರನಿಂದ ಬರೆದದ್ದು. ಅದು ಪುರಾಣ ರತ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಯಾಮುನೆಯರ ದಿವ್ಯ ಸುತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಾಶರಿಗೆ ತುಂಬ ಪೂಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವತ ಪರಾಶರೇಣ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಯಾಮನರು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ವೇನ ಯಶ್ಚಿದಿಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ ಸ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗತದುಪಾಯ ಗತಿರುದಾರ ಸಂದರ್ಶಯನ್ನಿರಮಮೀತ ಪುರಾಣ ರತ್ನಂ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ. ಪುರಾಣ ರತ್ನಂ ರತ್ನ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಪರಾಶರಾಯ. ಹೀಗೆ ಸಮೀಚೀನವಾದ ಉಪದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹರ್ಷಿಯೋ ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ತತ್ವತ್ರಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇನು, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪದ ಫಲಗಳೇನು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹು ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಪುರಾಣ ರತ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ
ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸೂಚಕ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಯಾಯುತಾಯುತಾಂಶೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮನೆಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ನಾನೀಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ, ತಸ್ಯಾಯುತಾಯುತ ಶತೈಕ ಕಲಾಂಶಕಾಂಶೆ ವಿಶ್ವಂ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿದಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ ವೃತ್ತಂ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆವರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ 14 ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಡ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪ ಸತ್ಯಂ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲ ತಲ ರಸತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ. 14 ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ ಅಂತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಇವಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ದ. ಏನಿದ್ರೇನು ನನಗೆ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗು, ನನಗೊಂದು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ, ಮಗನೋ ಮಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತಾನ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ರಾಜ್ಯನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ನಾವು ರಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿನಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅನರ್ಥವೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇಡ, ಬಯಸಬೇಡ, ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರಿ, ನನಗೊಂದು ಪುತ್ರನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕೊಡು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುತ್ರೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೊರಟೋದ. ಆಯಿತು, ಪತ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ಲು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸರಿ, ಆದಮೇಲೆ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ. ಏನು ಸಂತೋಷ! ರಾಜನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆಹಾ, ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬಂದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದ. ಮಗುವಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಗ ಹೋದ. ಈಗ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ದುಃಖ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಸೇರೋಲ್ಲ, ಅನ್ನನೂ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಾರು ಆಗಲಿ, ಏನಾರು ಆಗಲಿ, ನಾನು ಬದುಕೋದೇ ಬೇಡ, ಶುದ್ಧಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಅವಾಗ ಬಂದ. ಏನು ರಾಜ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾದ ದುಃಖ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ, ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಬಯಸಬೇಡ ಅಂತ. ನೀನೇ ಭಾಳ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕಲಿತಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ, ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಲವಲೇಶವು ದೊರಕದು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ ಇವನು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು, ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವನ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಅವನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವಾಗೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ, ಹೇ ಆತ್ಮವೇ ನೀ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ. ಅವನು ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಪದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ನಾನು. ಅವನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಿಂಶುಮಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಇವನು ಕರೆದಾಗ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಕರೆದಾಗ ಬಂದ. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಹೇ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ಇವನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದೆ. ನೋಡು ರಾಜ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಭಾರನೂ ಬೇಡ, ಊಟ ಬೇಡ, ನಿದ್ದೆ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ.
ಆಗ ಆ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತು, ಸರಿ, ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ, ಅವನು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇನೆ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ದಂಪತಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಈಗ ಇವ್ರಿಗಾಗಳ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರಿಗಾಗಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಈ ಕತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಜನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಅವನು ಬಂದು ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ನೀನು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಹರಿಪುತ್ರ ಸತಿ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು, ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಕುರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಯೂ ಅಂಟದಂತಿರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ದುಃಖ ನಿಮಗೆ. ಸುಖ ಇತ್ತು, ಸುಖದ ಬರೀ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬರೀ ದುಃಖಗಳೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ ಮಾನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೆನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 953 ಪದ್ಯನೋ ಏನೋ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೀತು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋದ್ರು, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದಾದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಈ ಲೋಕನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖಗಳೇನೆ. ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಮನುಜ, ಅವನನ್ನು ನಂಬೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವನಿವನ ಸತ್ಕರ್ಮವೋ ದುಷ್ಕರ್ಮವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೋಗೋದು. ಏಕವಿಂಶತಿ ನರಕಗಳು 21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏಕವಿಂಶತಿರ್ವೈ ದೇವಲೋಕಾಹ, 21 ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ. ಬರೀ 21 ಅಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಫಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಲೋಕವೇನೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲಪಿರಪ್ಪಂಪಿರೆಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ವಳಿಯೇರಿ ಕಂಡೀರ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ನಿಯಮನದಂತೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ, ನಮಗಿರುವ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಕಾರಣವಾಗ್ತೀವಿ. ಅನುಗ್ರಹಿಸೋನವನೇ, ಕೊಡೋನವನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗಾತ್, ದೇಶಿಕರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನೆ, ಚೇತನರು ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆದರು. ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲ. ರಾಮನೇ ಕರೆದ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅದು ಬರೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನವಾಸಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇನ್ನೂ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೊಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವನು ಮೊಮ್ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೊಂದು ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅವನ ಮಗು ಆದರೆ ನಿಮಗೇನು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏನು ಬೈಕೆಗಳಿದು? ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1,54,00,000 ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ರಾಮ ಅವತಾರದ ಕಾಲದ್ದು ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಇದು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆವರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಲವಾಂಶವೇ ಎಂಬ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ತಸ್ಯಾಯುತಾಯುತ ಕಲಾಂಶ ಕಾಂಶೆ ವಿಶ್ವಂ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿದಚಿತ್ ಪ್ರವಿಭಾಗ ವೃತ್ತಂ ಅಂತ. ಆ ಮಹಿಮೆಯ ಏಕದೇಶದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠೇಯತ್ವವೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪಿಸವಾಗಿರೋದು. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ 12. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿರುವ 3 ತತ್ವಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಧಿತವಾಗಿದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 2:12. ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಮೃತ ಅಕ್ಷರಂ ಹರಃ ಕ್ಷರಾತ್ಮಹನೌ ಈಶತೆ ದೇವ ಏಕಃ, ಇದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 1:12. ಅಸ್ಮಾನ್ ಮಾಯೀ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಮೇತತ್ ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚಾನ್ಯೋ ಮಾಯಯಾ ಸನ್ನಿರುದ್ಧಃ ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ 4:9-10. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪತಿರ್ಗುಣೇಶಃ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಗಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ, ತೈತ್ರಿ ನಾರಾಯಣ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಂ ಇತಿ ಯಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟದ ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮಿಕಾಂ ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಗೀತೆ 7:4-5. ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋಹೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ 7:7. ಪ್ರಗತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಈಶ್ವರನು ಸೇರಿ ತತ್ವತ್ರಯಗಳು, ಒಂದು ಚೇತನ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಮೂರನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವನು ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ. ಇದು ತತ್ವತ್ರಯ. ಇದೇನೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆದು ತುಂಬ ಜನ, ಒಬ್ರಿಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಷರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಭೂತಿ ಅಂದರು, ಇನ್ನು ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತರ ಯೋಗ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಉಪಪನ್ನಗಳೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಆನಂತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭೂತಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಅದರ ವಿಸ್ತರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತರ ಯೋಗೋ ನಾಮ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ ಎಂದರು. ಇಂತು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ CM ವಿಜಯರಾಘವ ಶರ್ಮನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಣಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. 10ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು. ಈಗಿನ ಮುಂದಿನದೇನು ಅಂದರೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ 1-2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 42 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಅದರ ಪರಿಕರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಅನಂತ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಾನು ಆತ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ, 1 ತನ್ನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವಾದ ವಿಭೂತಿಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ, 2 ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ, 3 ತನ್ನ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಂದರು. ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತರ ಯೋಗೋ ನಾಮ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯ ಅಂದರು ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈಗ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಃಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಅರ್ಜುನನೇ, ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಾನೆ. ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳು, ಒಳಗಿನ ಶತ್ರುಗಳು. ಹೊರಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು, ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಶತ್ರುಗಳು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೇ ಅಂತಂದ. ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅರಿಷಡ್ಗರ್ವನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೇಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಆಳ್ವಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೊರುಕೈಲೇನ್ ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳುದಿಯಲ್ வேண்டேன் ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ಐಂಬುಲನ್ಗಳ್ ಅಡಕ್ಕಿ ಅದರ್ಕ ನಾನ್ ಅಂಜಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿರಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ನನ್ನ ಅಮೋಘವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸಾವಧಾನವದಿಂದ ಕೇಳು. ಬಹಳ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳು, ಸಾವಧಾನ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ನೆಲೆಸಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿರತಿಶಯ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೋ. ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಬರೋದು. ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. ಆಗ ನೋಡಿ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದೇನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯದ್ಯಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯರು. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣ ಕೊಡಾನವನ್, ತನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿ ಮೂಲ ಮಾಯಾಲೋಲ ದೇವ ಪರಬೊಮ್ಮ ಎಂದು ಜಗ ಆವುದನ್ನು ಕಾಣದೊಡಂ ಅಳ್ತಿಯಂ ನಂಬಿಹುದೋ. ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಂಬಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸೋ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಮವಶ್ಯರಾಗಿ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ತಾನು ಆದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಾಳಿನ ಗುರಿ ಅಂತ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇದೇನು ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 98 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೊರಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೇನೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪೂರ್ಣರು. ನಹಿ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವ ಜಾನಾತಿ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು, ನಂದು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ, ಪಾಪಗಳು. ಅಂತಹ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾವನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಬದ್ಧ ಜೀವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಜನ್ಮರಹಿತ ಎಂದು, ಮುಕ್ತರ ಹಾಗೆ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ಪಾರಿಶುದ್ಧ್ಯವಲ್ಲದೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಸರ್ವಲೋಕದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಮೋಹರಹಿತನಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಎನಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಈಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಂಥವನು. ಮೊದಲು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸೊ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಇದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೀತೇವೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ. 4-5ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ತಾನು ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರೂಪಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಚಿದ್ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಕವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭ್ರಮೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಅಸಮ್ಮೋಹ. ಮನೋವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಷಮೆ. ತಾಂ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ. ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಕುಗ್ಗದೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಸಮ್ಮೋಹ. ಮನೋವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗದಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಷಮೆ, ಭೂತಹಿತವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಚನ ಎನಿಸುವಂಥ ಸತ್ಯ. ನೋಡಿ, ಭೂತಹಿತ ಅದು ಪ್ರಧಾನ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಜಿಂಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬೇಡ ಬಂದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಂಕೆ ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊದರಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ಸತ್ಯ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ವಚನ ಎನಿಸುವ ಸತ್ಯ. ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅನರ್ಥಕರಗಳಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ದಮ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಲಗಾಮು. ವಚನ ಎನಿಸುವ ಇದು ನಿವರ್ತಿಸುವಂತಹದ್ದು ದಮ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನರ್ಥಕರಗಳಾದ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಮ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಶಮಧಮಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟರಾನ ಉಭಯ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾನ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಮಧಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾದವರು. ಶಮ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು. ದಮ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಹಿರೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಿಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗಳು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಅನರ್ಥಕರವಾದ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸದೇ ಇರೋದು. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು, ನೋಡ್ತು, ಮೂಗಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬಂತದು, ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತು ಒಳಗಡೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಕೋಡಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ವಿವೇಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಅಂದರೆ, ಏನು ದಿವಸ ಬರ್ತೀವ ಇಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತಿಂದು ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಆ ಬೈಕೆ ಅಯ್ಯೋ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಏಕಾದಶಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸಲ, 3ನೇ ಸಲ, 4ನೇ ಸಲ ಊಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದು.
ಉಪಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಮ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನುಭವ ರೂಪವಂತಹದ್ದು ಸುಖ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ರೂಪವಾದ ದುಃಖವು, ಸುಖಾನುಭವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ಭಾವವು, ದುಃಖಾನುಭವಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ದೈನ್ಯತೆಯಾದ ಅಭಾವವು, ಮುಂದೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಎಂಬ ಭಯ, ಅಂತಹ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಯವು, ಇತರರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಕೂಡದು ಅಂತ ಅಹಿಂಸೆ, ತನಗಾಗಲಿ ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಲಿ ಶತ್ರುವಿಗಾಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಮತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಕಾಯಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ತಪಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಶರೀರ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಿಯಮನ ಬೇಕು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ದಾನ. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವ ಅರ್ಜಿತಂ, ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಸಂಪ್ರದದೇ ನಮಃ ನಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ದಾನ. ವೇದದಲ್ಲಿ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ, ಯುಂಜತೆ ಮನವುತ ಯುಂಜತೆ ದಿಯಃ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಯ ತ್ವಾಸ ವಿದು ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೋಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಾದದೇ, ಈ 3 ಲೈನು ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅದರ ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನ, ಅಚ್ಯುತಃ ಪ್ರಿಯತಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋರು ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಿಯತಾಮ್ ಅಚ್ಯುತಃ, ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕದಿಯಲ್ಲ ಸತ್ಪಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಈ ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅದಿಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ನಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ನಮಃ ನಮಮ. ಹಾಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡೋ ದಾನ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಾಢ್ಯ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ರೂಪವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸು, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬ ನಿಂದಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಯಶಸ್ಸು, ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ಆದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದವುಗಳಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶ್ವರ, ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರನಾದ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಣಿಕ ಮನುಗಳು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಜಾಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಈ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಡೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನೆ ಭಾನನಂ
विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमुतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्तं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चान्नपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।